This meeting is being recorded. Praise the Lord. Suresh sir, very good evening. Dear believers in Jesus Christ, our Lord, and the members of the church are invited to this praise and prayer meeting to intercede for the sick and the poor. Poverty is as painful as sickness. There are so many ills, there are so many evils around us. Sickness, physically challenged people, poor people, jobless youth, people suffering in imprisonments with no wrong on them, injustice, corruption. Justice and righteousness are the foundations of the throne of Almighty God, Jesus Christ. So, as a church, let us pray that the kingdom of Jesus Christ be established on the planet Earth through praying people. May there be spread of gospel of love. In the place of hatred, may there be love. In the place of poverty, there may be surplus. Let us reach out to the sick, the hopeless, the poor, the jobless, with the message of love of Jesus Christ, and let us give what we received from Jesus, the same comfort when we are sick, when we are poor, when we are helpless, when we are hopeless. Jesus Christ, our Lord, has comforted us. If we are alive today, it is because Jesus has guarded us as the apple of our eyes. So it is time for us to give back to the poorest of the poor. Jesus said, I am hungry, you gave me food. I am thirsty, you gave me water. I am naked, you gave me clothes, you clothed me. I am in prison, you visited me. Blessed by my Father, inherit the kingdom that has been prepared for you ever since the foundations of the creation have been laid. Then the people on the right hand side of Jesus Christ will ask Jesus, Jesus, when did we see you hungry? When did we see you homeless? When did we see you poor? When did we notice you in prison? We have never seen you in poverty when we have never seen you naked. We have never seen you homeless. We have never helped you. We don't remember. What is this? Why do you say so? Then Jesus answered, you did this to one of the least brothers of mine while you were on your journey on planet Earth to the celestial city. You fed the hungry. You provided water to the thirsty. You comforted the motherless. You helped the widows. You fought. You lent your voice for the people suffering injustice, suffering violence, suffering oppression in war-torn zones. So, what you did to these most deprived, most helpless, most weak people, you did it to me. So, as Christians and as the church, we have to be the voice of Jesus Christ. We have to be the legs of Jesus Christ. We have to be the hands of Jesus Christ and reach out to the masses in need. Especially, it is more needed in India with 1.4 billion people, with many people not even knowing the love of Jesus Christ, with many people not even getting the basic amenities, with many jobless, with many hungry, with many going to bed without a plate full of meals. Selva sir, I do hope you are in good health, and I'm praying that God bless you with a good job very soon. May God supply all the needs of your family. You are never forgotten. Jesus says, see, I have engraved you on my palm. As usual, let us make a phone call. Today, we are going to talk to a very special evangelist.
minister of the Sovereign Lord, who happened to be my spiritual mentor, uh, Reverend Jesdas uncle. He is in his 80s, still blessed by God, praying, interceding for multitudes, leading the Loving Shepherd Living Church in Tirumalvai. Basically, Jesdas uncle belongs to the congregation of Layman Evangelical Fellowship. During their stay, those days of my PhD in IIT Madras, at IIT Madras, during 2008, 2009, 2010, Jesdas uncle, upon my request, used to often visit IIT Madras and the places around and minister the students and scholars at IIT Madras. And because of the selfless services and preachings and prayers of Jesdas uncle, myself, Sri Devi, Uday Bhaskar, and many other scholars have successfully completed our PhDs, received PhD degrees, and then blessed with good jobs. I went to postdoctoral research to Israel. Uday went to postdoctoral research in probably, yeah, in Israel. Yeah, in Israel, followed by his subsequent postdoc in Germany. Those were really beautiful times. Jesdas uncle was very caring pastor, an example of being a good evangelist. So it's a privilege to hear to the voice of the Good Shepherd representing our Savior Jesus Christ and bringing to our memory the words of Jesus Christ. Let us talk to Jesdas uncle uh, and get the word of God, the word of encouragement and blessings from Jesdas uncle. I do not want to disturb uncle because uncle is in his 80s. I personally want to talk to uncle in Tirumalvai in person. This phone call is a kind of disturbance. But yesterday uncle gave me an appointment and asked me to call in my free time. So I'm calling. Otherwise, I would never disturb uncle because I feel personally the phone calls to be a great disturbance. For everything and anything these days, phone calls are made. Even if there were no need, phone calls are made. That is the pity. These phone calls do not come without expense. It has so many health complications. It leads to so many health complications. It is radiation. We should understand. It's a kind of a wave. I'm bringing up to just the something. If we are fortunate enough, uncle will answer. Probably this might be the resting time because uncle is old and these days uncle is alone also. Unfortunately, uncle has lost aunt recently, who have been a wonderful support to uncle in all his ministry. And now uncle in his old age is alone. Yet God is with uncle, and uncle has been a blessing to the Loving Shepherd Living Church, and especially to me. Quite often, uncle used to encourage me through emails that the purpose of God in my life is to preach, preach His life-giving word, and my first priority should be leading many to the saving grace of Jesus Christ. As myself, I'm saved. Probably not as uncle is calling. I'm very fortunate. Praise the Lord, uncle. Uncle. బాగున్నాను అంకుల్.
కేవలం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా మిమ్మల్ని చూడగలిగే కృప ప్రభు ఇచ్చారు. ఈరోజు కేవలం మీ మాట మాత్రమే వినగలను అని అనుకున్నాను. మిమ్మల్ని చూసే కృప కూడా యేసయ్య ఇచ్చారు. బాగున్నారా? స్తోత్రం స్తోత్రం దేవునికి వందనాలు. మరి చిన్నవాడు కాబట్టి ఆ, మనకు అవునంటూ మీరెప్పుడు నాకు ఇన్ ద లవింగ్ బాండ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని మీరు నాకు మెయిల్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా. నేను నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలంకుల్. సారీ నేను రాలేకపోయాను. అయినప్పటికీ మీ ప్రేమను బట్టి మీరు నాతో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఈ వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఎన్నో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎన్నో పోరాటాల మధ్య పరిచయం చేస్తూ ఇంకా నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు. నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అంకుల్. మీ ప్రేమ స్వరం అట్లానే ఉంది. మీ ప్రేమ స్వరం అట్లానే ఉంది. అప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా ఎంత ఆ, ఆ, ఎంత ఉజ్జీవకరంగా మీ స్వరం ఉండేదో ఇప్పుడు కూడా మీ స్వరంలో మార్పు లేదు. మీరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. అయినప్పటికీ మీ ఆ ఉజ్జీవకరమైనటువంటి స్వరంలో మార్పు లేదు. ఇప్పటికీ నాకు మీరెంతో ప్రోత్సాహం ఉంది. మీ ప్రోత్సాహం బట్టి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తా ఉన్నాను. ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? కొంచెం బాగా ఉంది. ఆ, 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 జొన్నలు రుచి తింటూ ప్రారంభించాను. ఆ, మంచిది అంకుల్. అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. గట్టిగా ఉంటాయి ఇవి. నల్లగా పడ్డది. ఓ అందుకని పంపించాను. నానబెట్టుకుని బాగా శుభ్రంగా కలిపి ప్రారంభించాను. అచ్చా, చాలా సంతోషం. చాలా సంతోషం అంకుల్. దేవుని కృపను బట్టి మిమ్మల్ని చూడగలిగాను. మిమ్మల్ని చూశానంటే అది నా పట్ల యేసయ్య నా కృప. God's guidance. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వస్తే బాగుంటుంది. తప్పకుండా వస్తాను అంకుల్. మిమ్మల్ని చూడాలి, చర్చను చూడాలి. జాన్ ఎంతో నాకు సహాయం చేశాడు. జాన్ నేను అవసరతలో ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా సహాయం చేసి మరి ఇప్పుడు నేను సవితాలో చక్కగా ఉన్నానంటే మరి జాన్ కాలేజ్ నన్ను ఎంతో ప్రేమించి నాకు రికమెండేషన్ చేసి సవితాలో నన్ను ఉద్యోగంలో ఉంచాడు. దేవుడు ఒక నేను చూద్దాము. రికమెండ్ చేయగలుగుతాను. ఇట్స్ ఓన్లీ యువర్ లైఫ్ లవ్ యువర్ స్టెప్స్. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. మీ బ్లెస్సింగ్ నా కోసం ఇంకా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అందుకే మీరు నాకు ఫోన్ చేయమని నేను మెసేజ్ ఇచ్చారు. మీ మెసేజ్ చూసినప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. నేను అంకుల్ చూడడానికి వెళ్ళలేకపోయినా ఈ వృద్ధాప్యంలో కూడా నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు. జాన్ చెప్తా ఉంటాడు, అన్న తాతగారు మిమ్మల్ని అడిగారు, ఇద్దరిని చూసి నేర్చుకోండి అంటారు తాతగారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అంకుల్. ఎప్పుడు మీకోసం ప్రేయర్ చేస్తాను. అమ్మగారు మీకు దూరం అయ్యారు. అమ్మగారు ఆంటీ మనకి దూరం అయ్యారని నా బాధ. ఆంటీ ఉంటే మిమ్మల్ని పనిపాపలాగా చూసుకుంటారు. Don't have it. మనం అవును అవును మనం ప్రభు సన్నిధికి చేరుకున్నాక మన ప్రియులందరినీ పొందుకుంటాం. ఆ నిరీక్షణ కూర్చున్న స్వార్థం మీ నుండి నేను విన్నాను. అమ్మగారు ఉంటే అది మీకు ఎంతో ఒక ఆదరణ అయినప్పటికీ ఇవన్నీ తట్టుకుని ఈ కష్టాలు, ఈ నష్టాలు, ఈ దుఃఖాలు, ఈ ఎడబాటు అన్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగారంటే అది యేసయ్య కృప. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మోషే మోషే దేవుని సేవకుడైన మోషేని చూసినట్లే ఉంది నాకు.
all those things. Very much important. వారు వృద్ధాప్యంతో సారము కలిగి పచ్చగా ఉందరు. ఖర్జూర వృక్షము వలె మువ్వ వేయుదురు అంటే మిమ్మల్ని చూసి నాకు ఆ వాక్యం జ్ఞాపకం వస్తుంది. నేను వస్తాను అంకుల్, తప్పకుండా ఫోన్లో మిమ్మల్ని ఎక్కువ మాట్లాడి ఇబ్బంది పెట్టను. నేను వీలు చూసుకుని ఒక ఆదివారం మన ఆరాధనలో కలుసుకుంటాను. You can థ్యాంక్ యూ అంకుల్. తప్పకుండా అంకుల్. మీరు అప్పుడు కూడా నాకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చేవారు. ఆ టైంలో నేను ఐఐటీలో పిహెచ్డీ చేసేటప్పుడు ఫ్రైడేకి అవకాశం ఇచ్చేవారు, తర్వాత ఈస్టర్కి అవకాశం ఇచ్చేవారు, సండేస్ నాకు మన చర్చ్లో అవకాశం ఇచ్చేవారు. ఐ ఓ మచ్ టు యూ అంకుల్. నేను ఐఐటి You are in the Lord. You get eternal bonds. ప్రైజ్ గాడ్. అప్పుడు నేను పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశానంటే అది మీ ప్రోత్సాహం అంకుల్. ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళానంటే అది మీ ప్రార్థన. ఇప్పటికి అందరికి చెప్తాను, చేస్తా సాయంకాలం అని నాకు ఎంతో ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉండి, ఇంద్ర నీ కంప్లీట్ చేసావా, బుక్ చాప్టర్ ఏమైంది, పేపర్ ఏమైంది, థీసిస్ ఏమైంది, మర్చిపోలేను అంకుల్. It's not like the grace of God where we శ్రీదేవ్ బాగుంది. శ్రీదేవ్ హైదరాబాద్ లో ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఉదయ్ అక్కడ ఎక్కడ చైనాలో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. లేదు, వాళ్ళ మిస్సెస్ పనిచేయట్లా. వాళ్ళ మిస్సెస్ సౌజన్య పనిచేయట్లా, ఇంట్లో హోమ్ వైఫ్. ఉదయ్ మాత్రం పనిచేస్తున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలు చక్కగా చైనాలో చదువుకుంటున్నారు. నేను అమ్మదవల్లి, పాప తబిత వచ్చి ఇప్పుడు 11 years. పాప బాగుంది. దేవుడి కృపను బట్టి అమ్మ నాన్న రాజమండ్రిలో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. అమ్మ ఏం మారలేదు, అమ్మగారు బాగున్నారు. దేవుడి కృపను బట్టి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. I love her because she has allowed you to do anything what you want. అవును అవును, నిజం అంకుల్. వాస్తవం. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. నిజం, అవును. అమ్మ బాగున్నారు, దేవుడి కృపను బట్టి Very nice, very nice. ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. Brahmins అంటే కూర్చున్న బుద్ధి గలవాడు చాలా మంది అనుకుంటారు. బట్ గాట్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ పీపుల్ గాట్ వెరీ portrait థ్యాంక్ యూ. మిమ్మల్ని చూడడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. నేను కేవలం మీ మాట మాత్రం వింటానని అనుకున్నాను. మిమ్మల్ని చూసే కృప వేసి ఇచ్చారు. వచ్చేస్తాను, నేను వీలు చూసుకుని తప్పకుండా మా చర్చికి వస్తాను. నా కోసం ప్రేయర్ చేయండి అంకుల్ ఫోన్లో. పాప 8th standard అంకుల్, 8th standard. దేవుని కృపను బట్టి ఇజ్రాయెల్లోనే పుట్టింది. ఎంతో మాకు ఆశీర్వాదకరమైన బిడ్డ. ఎప్పుడు నాకెప్పుడు కూడా ఏ బాధ కలిగించలేదు చిన్నప్పటి నుంచి. బ్లెస్సెడ్ చేయండి. ఆ పాప పుట్టేటప్పుడు కూడా తబిత పుట్టుకలకు ముందు కూడా అంటూ యేసయ్య దర్శనం చూపించి బిడ్డను ఇస్తున్నానని చూపించి 2013 అక్టోబర్లో 2012 అక్టోబర్లో దర్శనం వచ్చింది. 2013 జూలై 20 పుట్టింది. కాబట్టి ఆ పాప బర్త్ కూడా అది దేవుని చిత్తంలో జరిగింది అంటూ ఎస్పెషల్లీ ఇజ్రాయెల్లో పాప పుట్టాలి అని అనుకున్నాను. మీలాగా మంచి ప్రొఫెసర్ గారు ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్లో, నాకు అహరోన్ బెడంకన్ గారని. పాప అక్కడ చక్కగా డెలివరీ అవ్వడానికి, పాప పుట్టడానికి నాకు కావాల్సినటువంటి పర్మిషన్స్, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి రిలేటివ్స్ అక్కడికి రావడానికి వీసాలు అన్ని ఇచ్చి అహరోన్ బెడంకన్ గారు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. మీలాగా ఆయన కూడా 80s లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు డిసెంబర్ 24వ తారీఖుకి 85th year
85th ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అట్లా అంకుల్ ఇజ్రాయెల్లో దేవుడు నేను ఎంతగానో ఆశీర్వదించారు అంకుల్ ఈ ప్రేయర్స్ వల్ల. Your obedience, because of your obedience to God, you made you be surrounded with so many godly people that you are upheld because of that. ఈ ప్రేయర్స్ కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్స్. నేను మిమ్మల్ని కలవలేకపోయినా, మీతో మాట్లాడలేకపోయినా, ఏం మనసులో పెట్టుకోకుండా సేమ్ లవ్ యూ హవ్ బీన్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫర్ ఇయర్స్. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. అక్కాయ్ శ్రీదేవన్ అంటుండారు అక్కాయ్ ఎట్లా ఉన్నావు అక్కాయ్. శ్రీదేవ్ అంటే మీకు చాలా ప్రేమ. తర్వాత ఉదయ్ ఎప్పుడు అడుగుతాడు, ఉదయ్ ఎప్పుడు అడుగుతాడు ఎట్లా ఉన్నారు జేసుదాస్ అంకుల్ ఎట్లా ఉన్నారు అని అడుగుతాడు. అంకుల్ బాగున్నారయ్యా. నేను నాకు మెయిల్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. వాళ్ళ మనవడు ఉదయం బాబు జాన్ కాలేపు నేను ఒకే చోట పని చేస్తున్నా అని ఉదయ్ చెప్తా ఉంటాను. చాలా మంచి అంకుల్ ఉదయ్ కూడా. నేను అవసరతలో ఉన్నప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేశాడు, మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మిమ్మల్ని మీ గురించి అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఉదయ్ సౌజన్య ఇప్పుడు అట్లా చక్కగా ఉన్నారంటే అది మీరే కదా వివాహం చేసింది, మ్యారేజ్. ఆ అమ్మాయి వచ్చేస్తే మీరు అబ్రహాం గారు పిల్లర్స్ వాళ్ళ అట్లా ప్రార్థనతో చేశారు. అవును మీ వాయిస్ లో స్పష్టత, ఆ ఉద్యోగం, ఆ ప్రేమ ఏం అట్లా కొంచెం వృద్ధాప్యం ఛాయలు వచ్చి అంత మట్టికే, అంతకు మించి మీలో ఆ దేవునికి ఆ ప్రేమ తగ్గలేదు. అయ్యో పళ్ళు అదే బాధగా ఉంది. అయినా ప్రభు నూతన పక్షరాజేవనం నూతన పరచబడినట్లు దేవుని రాజ్యస్వార్థ ప్రభు పక్షరాజు యవనం అంటే యవనం దయచేస్తారు, మేలుతో మీ హృదయాన్ని తృప్తిపరుస్తారు అంకుల్. నేను ప్రేయర్ చేస్తాను మీ క్షేమం. అవును కావాలి. అవును మాలాంటి అనేకులకి ఇంకా మీరు ప్రభులో ఉత్సవాన్ని కలుగు చేయాలి. దోస్ వర్ రియల్లీ టఫ్ టైమ్స్ అంకుల్. రీసెర్చ్ లో చాలా కష్టంగా ఉండే వెళ్ళే సమయంలో మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇంపాసిబుల్ అనమాట టు గెట్ పిహెచ్డి డిగ్రీ దోస్ డేస్ బట్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్. నేనే కాదు, శ్రీదేవి కూడా, ఉదయ్ కూడా, సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. మా ముగ్గురికి మీరు ఒక మెంటర్ గా, స్పిరిచువల్ మెంటర్ గా ఉండి ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చి, ధైర్యపరిచి, వాక్యం ఇచ్చి. నేను దోశ తెచ్చేవాడిని మీకు ప్రతి వీక్ చూసిన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు. అంకుల్ దోశ మాత్రమే పట్టుకొచ్చానంటే మీరు అనేవారు గంగిగో పాలు గంటడైన చాలరా, దోశ చాలు. ఆ దోశ ఇంకోటి అనేవారు పెలాటబుల్ చాలా బాగుందిరా, పెలాటబుల్ అనేవారు. ఇవన్నీ మీతో పంచుకుంటానని, ఇవన్నీ మీతో మాట్లాడతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఎందుకంటే బిజీ షెడ్యూల్, తర్వాత నేనేమో కొరియాలో ఉండింది, చైనాలో ఉండింది, తర్వాత ఇట్లు అట్లా తిరుగుతా ఉన్నాను కదా అంకుల్. అందువల్ల మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం కలగలేదు. దేవుని కృపను బట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నాను కనుక నేను వస్తాను, వచ్చి మీతో మాట్లాడతాను. సాక్ష్యం చెప్పి అవును అవును గుడ్ ఫ్రైడే. Subject. People will not be able to express that. It's a wonder to me how God is guided. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. ఇంకా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు. మీకు ఆ ఇంటెలెక్చువల్ యాక్టివిటీ, ఆ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఏమి తగ్గల. ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్. ఇంకా ఈ వయసులో కూడా ప్రభు మిమ్మల్ని చక్కగా సారం కలిగి పంచగా ఉంచారు. నేను ఇంకా ప్రార్థన చేస్తాను, వీలైనంత త్వరలో వచ్చి చర్చిలో కలుసుకుంటాను సంఘంతో. థ్యాంక్ యూ.
షూర్ right? ప్రేయర్ చేస్తాను. For all your goodness. And remembering the goodness in my goodness in able to. Zachariah, Balia. ఎలిజబెత్ చక్రవర్తి ఎలిజబెత్. But God gave them a child their bodies. Like that, you are all spiritually very, very brilliant people. God has blessed you. So many people departed from truth when they come to the stage. But God has kept you. He has God already given you a promise to be with Him. Eternity. ఆమేన్ ఆమేన్. దట్ హస్ బీన్ మై డిజైర్ అంకుల్. అదే కదా నా ఆశ. ఆశగల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరుస్తాడు. చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్. సచ్ కంఫర్టింగ్ వర్డ్స్, సచ్ రీఅష్యూరింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఫెయిత్. Come and see us. తప్పకుండా వస్తానంట. ప్రేయర్ చేస్తారా నా కోసం? చెప్తాను అంకుల్. బాబు జాన్ చెప్తాను ఒక సమయం అందరు నా కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. David. Father. Now they are getting very good reports about their prayers. చాలా సంతోషం. Reports prayers are very, very strong. David is establishing a God's kingdom. Right now. చాలా సంతోషం. నా కోసం ప్రేయర్ చేస్తారా? ఫోన్లో ప్రార్థన చేస్తారా? పరిశుద్ధులైన తండ్రి, ఈ చిన్న నీకు దేశంలో ఎన్నో సంవత్సరం ఆయన కనపడిపోయినట్టు నీకు తలంపులు ఉన్నాయి. ఆ తలంపులన్నీ నెరవేర్చడానికి ఒక చక్కని సిచ్యుయేషన్ దయచేసారు. ఇలా బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరచు. కూడా చందపరచాలి ప్రభు. అది ప్రార్థనతో ప్రత్యక్షతలతో పుట్టినటువంటి బిడ్డ. దాని కొరకు మేమేం చేయగలం తండ్రి? పెద్దలైన వారు తల్లిదండ్రులు పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయగలం. సహాయం చేసి నడిపించమని ఇద్దరు పేర్లు నిజంగా మడిలాగా నీళ్ళ మడి ఆ 12 గొప్ప తెచ్చిందనిపించు తొలగించమని బిడ్డలతో నూతనమైన ఉత్సాహం తన కుటుంబంలో గొప్ప జ్యోతిని ప్రజ్వలింపచేయండి. మీరు ఉన్నారు దేవుడు జీవితంలో కూడా ఆ వెలుగును ప్రజ్వలింపచేయాలి. ఆయన మామూలు వ్యక్తిగా బాప్తిస్మించేవాడు. మన్నుతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి దీపై ఉన్నాడు. నెరవేర్చాను. స్థలాలు పెరిగిన కష్టంలో అనుభవించాను. ఎలా స్థిరపరిచినాం. I wonder at his mother also. ఎలా ఒప్పుకున్నారని అన్ని విషయంలోనూ చూపించి బాగుంది నడిపించడానికి ఇప్పటికీ మాతో కూడా ఉన్నాం తండ్రి. కానీ చూసుకునే గొప్ప భాగ్యం విప్పందరు కలిగిస్తున్నారు. ఇప్పటి బాప్తిస్మ జీవనం లాగా చక్కటి సిచ్యుయేషన్ లో పెట్టాను. మళ్ళీ మా శుభ్రపక్షం వచ్చినట్లుగా
చీకటిలో ఆ బలహీనతలో శుక్లపక్షంలో తీసుకుంటాయి ఈ స్వరూపం దేవించి ఆశ్రయించిందని మా అలాగే చెప్పుకోవటం నేను వెళ్ళిపోయినట్టు ఎలా ప్రేమించావో ఎలా స్థిరపరిచినావో ఎలా కష్టములు బాధలు కూడా పంచుకున్నావు ప్రభావం మీరు ఎంతగా ప్రేమించినారు మీరు ఆ విలువని ఇక్కడ చదివించడం చదివించడం ఈ పిల్లలందరినీ దర్శించి సోలు పూర్ణని నడిపించాలి వచ్చిన కష్టం వచ్చిన తొలగిపోయే ఛాయలో మనచండి కష్టంలో ఈ ఛాయలో నీకు మనచండి దూరం కానీ ప్రజలందరినీ ఐక్యపరచండి విశ్వాసులుగా చేయి ప్రజలుగా చేయి ఈ స్వరూపాన్ని మార్చబడేంత వరకు దాంట్లో ఎక్కడ పొరపాటు చెప్పలేకుండా దేవుని వస్త్రం చేత కప్పినప్పుడు బాగా ఉంటుంది లోకం అంతా మనకంతా పోతుంది ఈ స్వరూపానికి పూర్ణమైనటువంటి స్వరూపానికి అనిపించబడి జీవించడం స్థిరపరచబడి కుటుంబాన్ని తల్లిని బాగా దీవించి దేవా బిడ్డలను బాగా దీవించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ఆమేన్ ఆమేన్. ఓకేనైనా చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్, చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్. నా కోసం ఎంతో చక్కని ప్రార్థన చేశారు. నేను వీలైనంత త్వరగా వస్తాను, మిమ్మల్ని చూస్తాను, కలుస్తాను. ఉంటాను అంకుల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. థ్యాంక్ యూ. ప్రియులారా, చూశారు కదా యేసుదాస్ అంకుల్ ప్రేమ. ఆ కాలంలో 2008 నుంచి 2010 ఎంతో చక్కని పరిచయాలు నా జీవితంలో దాస్ అంకుల్ చేశారు. ఆయన ప్రార్థనలు బట్టి నేను చక్కగా పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసుకుని ఐఐటీలో పిహెచ్డి డిగ్రీ తీసుకున్నాను. నా కాన్వకేషన్ కూడా ఆహ్వానించినప్పుడు దాస్ అంకుల్, అబ్రహాం అంకుల్ అంటే చర్చ్ మెంబర్ దాస్ అంకుల్ గారి ఆప్తమిత్రులు వచ్చి ఆ కాన్వకేషన్ డిగ్రీలో తీసుకునే సమయంలో అదంతా చూసి నా కోసం ప్రార్థన చేసి దీవించి నన్ను ఇస్రాయేల్ పంపించిన గొప్ప దైవజనులు. ఆయనతో చాలా సంవత్సరాలు గతించిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇట్లాగా చూస్తానని, వృద్ధాప్యంలో పాస్టర్ గారితో మాట్లాడతానని అనుకోలేదు. కొరియా, తర్వాత చైనా, ఇజ్రాయెల్ ఇట్లా తిరగడం వల్ల నేరుగా ఆయన్ని కలిసే అవకాశం కలగలేదు. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంతా అభివృద్ధి చెందడాన్ని బట్టి వాట్సాప్లో ఆయన్ని ముఖాముఖిగా చూసి చక్కగా వృద్ధాప్యంలో సారం కలిగి పచ్చగా ఉండుటకు యేసయ్య పాస్టర్ గారికి కృపనిచ్చారు. మనందరం కూడా ఇట్లాంటి గొప్ప దైవజనుల కొరకు ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి వారమైన దేవుడు వారికి ఆయుష్, ఆరోగ్యము, ఆయన కృప దయచేసి ఇంకా అనేకుల్ని ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మంచి పరిచారకులుగా సిద్ధపరచడానికి ఇట్లాంటి దైవజనులు ఎంతో అవసరం. ఈరోజు మరి యేసుదాస్ అంకుల్ గారితో మాట్లాడి ఆయనతో ప్రార్థన చేయించుకొని ఎంతో బలపడ్డాను. ఇది దేవుడే ఏర్పరిచిన దినం. దిస్ ఇస్ ద డే దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేడ్. అట్లాంటి దైవజనులు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సెలవు రాస్తా నేను కొన్ని ప్రైజెస్ చదువుతాను. Let us sing forth some praises because God dwells in praises. God dwells amidst praises.
God who puts down one and lifts up one. God who puts down one and lifts up another. God who raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. God who lifts the needy to sit with the princes and make them to inherit the throne of glory. Lord, the foundation of the earth is yours. Lord, none can overcome you by strength. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. God who gives strength unto the king he had ordained. God who exalts the horn of his anointed. God who revives even today barren home, barren land, and the things that have gone barren. God who lifts us up in our boundaries even today. God who speaks to our children as he has spoken to Samuel. So these are some praises. These are some miraculous deeds of God. God lifts the poor from the dust. This promise has been fulfilled in my life. Where do we see this particular promise? In Psalm 113, beautiful psalm. Are you poor? Are you in nothingness? Are you barren? ఆయన సంతులేని దాన్ని నేను ఇలానే వాళ్ళ సంతోషం గల తల్లిగాను చేయడం కీర్తనల గ్రంథం 113 అధ్యాయం. Now, beloved brothers and sisters, having heard the praises of God, let us pray for a while for the needs, especially for the ministers of the Lord, their strength, their health, their provision, their ministry, and then for the sick people, for the poor people, and for the extension of kingdom of God in India. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this prayer time. Thank you, Lord, for enabling this most unworthy vessel to see just the Son. It's so joyful to see such great saint. Lord, thank you, Lord, for using Jasdas uncle in my personal life to build my faith life. Jasdas uncle was a wonderful and loving pastor, evangelist, selflessly ministered to me, Uday, Sri Devi, and many IITians. Bless Jesus uncle in his old age, Lord. May the youthfulness of Jesus uncle be renewed, Lord, as Jesus uncle suffers with loss of teeth. Gracious Heavenly Father, as the newborn child gets back the teeth, may Jesus uncle gets back the teeth, even in loneliness, even upon loss of aunt. Jesus uncle was able to sustain the loss, many losses, many griefs, many sorrows. It is because you are with Jesus uncle in his old age. Pardon me, Lord. I was not responsible in doing my duty as the spiritual son of Jesus uncle. Bless the family and children of Jesus uncle. Bless the daughter and grandchildren of Jesus uncle. May the strength of Jesus uncle be renewed. Bless Jesus uncle in his ministry and use Jesus uncle as a Zachariah to build and produce many John the Baptist to extend your kingdom. Lord, I pray for